Good morning, all of you. Right? Last class we are finished Tally, right? Yes. Today we are going to discuss Excel concept. Yes. Tally and Excel, these two are most important for calculation purpose and prepare the reports. Right? These two are the accounting applications. What are those? Tally and Excel. These are the accounting applications. Right? Yes. Tally will help us to record day-to-day business transactions. Right? Excel. From Excel, we can prepare financial statements and we can do calculations of income tax and GST and others, etc. Right? And also we can prepare more reports in Excel. Right? Yes. MIS reports are report under Excel. Right? Yes. Now we are going to discuss for the first question. Right? Yes. Open that module. Correct alva? ಏನಿದೆ first question? There is a fixed asset register. Right? What are there? First column particular, second column amount, third column date of purchase of fixed assets. Right? Yes. What are the fixed assets in fixed assets register? Cutting machine, spray machine, wood cutter, drilling machine, heavy wood cut machine. Right? Yes. After that, below the table, some questionnaires are there. Right? Now we are going to solve one by one by using Excel functions. Right? Yes. Let's start first question. What is the first question? Arrive total values of machineries. Right? Yes. How will you calculate? Before that, in Excel, we are going to calculate manually. Right? Take calculator or take mobile. Add those values. $231. Right? So now we are going to solve this in Excel. For that, we should use what function? Sum. Why should we use sum? Total. Then we should use multiplication. Can we use? No. Can we use division? No. Then why? Because we are adding this. Yes, because of we are going to add cells and numbers, right? So that we should use the function called sum formula, right? Equals sum open bracket cell is to cell. Right? ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ equals sum open bracket cell. Formula ಏನಿದೆ? Equals sum open bracket cell is to cell. Cell means which one? Here is there no cell? Row number. Where is that? C. Means first one 23,111. That is first cell, right? 23,111. Is to last one. What is the value in the cell? 883. Right? Right? Now we are going to insert the formula. Equals sum open bracket. After that, hold the shift key. Right? No, not shift key. First we should go to the 23,111 cell. Right? Yes, by using arrow marks. Next, hold the shift key and we can drag it by mouse or down arrow button, right? Close the arrow mark. 198, 231, right? We got the answer, right? In calculator and Excel also, right? You can copy the formula first.
ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. What is the average cost of machinery? Right? How will calculate? Total amount divided by number of machineries. Take calculator. Do manually first. 1,98,231 divided by number of machineries. 39,646, right? Now we are going to do the Excel, doing Excel, right? What is the function we should use here? Average. For sum, to add some values, we should use sum. To average, we should use average, right? Yes. Equals average, open bracket, cell is to cell. First cell refers first number, that is 23,111. Next one 45,883. See in the screen, look at the screen. First we are going to insert the formula, that is equals average, open bracket, go to the first value, hold the shift button and we use down arrow button. After that we can close the bracket, press enter. We can get 39,646. Here we did use division, right? Manually we calculate, we consider total value divided by number of machines, right? Here we cannot use that because of Excel make easy, right? Yes. Copy the formula and try. Next question, what is that? Which is the maximum Which is the maximum value of machine, right? Yes. ನೋಡ್ತೀರಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದಿದೆ? By seeing the fixed assets register, can you find? 48,700. How will you find out? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? Just by seeing the table. Correct ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. We have only 5 fixed assets. That's why we can find easily by seeing the FA register. But in Excel, in work placement, we have number of machineries. We have number of columns and rows. Correct alva? So aವಾಗ ಏನು find out ಮಾಡಬೇಕು? We are going to use some formula, right? What is the function? We can find out maximum value. Question itself function is there. What is that? Maximum. But now we are considering MAX, max, right? Yes. For this equals MAX, open bracket, cell is to cell, that is starting from first number 23,111 to 45,883, right? Yes. First copy the formula and try. What is that? Which is the minimum value of machine, right? What is the minimum value? 23,111, right? Just we can find out by seeing the table. What is the function we should use here? MIN. Question itself function is there, right? Minimum. We should use MIN. For that equals MIN, open bracket, cell is to cell,
That is from 23,111 to 45,883. First, copy the formula. Many machines are How there. many machines are there in a register? Right? Yes. How will you find out? How will you calculate? Manually. How will you calculate? What is the process? What we call for that process? By counting. Yes. Can we use that function called count? Yes. Yes. Try. Try once. Try once. Try ಮಾಡಿ count function use ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು count equals count cell is to cell close bracket, right? Count. Madam, count spelling? Blank. Okay. Madam, sorry, ಯಾವ number text ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. Yes. A refers alphabet. Cell. Which is the cell here? We consider machinery, right? First one machinery. Second one also machinery. Select equals count count open bracket do up arrow go to the machinery here a number, right? Go to the machinery hold yes close bracket 0 why ಮೆಷಿನರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಮೆಷಿನರಿನಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಷಿನರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮೆಷಿನರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ count function ಇದೆ ಅಲ್ವಾ this is for numbers not for text not for word not for sentence correct ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು machinery correct ಅಲ್ವಾ now we are going to count those machineries for that we should use the function called count count A means alphabets, right? Yes. Now we can use this function. Try it once. First copy the formula. After that, try to insert equals count open bracket cell is to cell. Look at the screen. How many machineries, right? Equals count open bracket go to the first machine hold the shift key and close the bracket we can get 5 redraft the legal requirement wordings with all capital letter. What is the function we should use for that? Upper.
ವೇರ್ ಡು ಯು ಹರ್ಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಪರ್ Excel. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ Excel. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ capital letter ಇಂದ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ Upper ಕೇಸ್ case. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೇಳುತ್ತಲ್ವಾ Upper ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಕೇಳುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ place your cursor in amount, insert a new column, give name for all capital letters. All capital letters, right? Yes. First one equals upper open bracket select text close bracket. See, cutting machine. For that we should use the formula equals upper open bracket text. Here text means machinery. First text order means what? ಆರ್ಡರ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಡರ್ ವರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆರ್ಡರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ರೈ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಥರ್ಡ್ ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಫೋರ್ತ್ ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೋನ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸರ್ ಬುಕ್ಸ್, ನನಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಸರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬುಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೇಮ್, ಯಾವ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 18, 20, 21 ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಕಂಟ್ರೋಲ್ F ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಡಿಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಡಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಏನು, ಒಂದು ಐಟಮ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಂಡ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ F ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ F ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ F ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂತ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ F ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಂಡ್. ಫೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬುಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ F ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೈಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಲೈನ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಇದೆ, ರಮಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೇಮ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೂಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ರಮಣ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ರಮಣ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ F ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕರ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಮಣ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗತ್ತಾ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಚ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಚ್.
ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ಸಾರಿ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ಹಾ, ವುಡ್ ಕಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಕಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಚ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲುಕ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಮ ಟೇಬಲ್ ಅರೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Look up value, comma array. Array means what? List of the tables. Yes. Look up array. Sorry. Look up value. Look up value means what we are going to search. Look up, right? Value means particular value, particular cell, particular object. We are going to look that. Correct alva? ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಲುಕ್ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಮಾ, ಎಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಲುಕ್ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಚ್. ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಲುಕ್ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರೇ. ಅರೇ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಲುಕ್ಅಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲುಕ್ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಲುಕ್ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಕಾಮಾ, ರೈಟ್? ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಅಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಎಂಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋಣ, ರೈಟ್? ಯಾವ್ದು ಹಾಕೋಣ? ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟನೇ ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಎರಡನೇ ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ರೈಟ್? ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಷಿನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಟಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಿಷಿನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ವುಡ್ ಕಟರ್ ಹಾಕೋಣ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಥರ್ಡ್ ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ ನಾವು? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಯಾವ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನಾವು?
ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್, ಒಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೆನು ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮೆನು ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಡಾಟಾ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸರ್ ಡಾಟಾ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸರ್ ಈ ಕರ್ಸರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಗೋ ಟು ಡಾಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹಾಂ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರು ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಹಾಂ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ದಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್, ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬೇ ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದು ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಂಡೋ, ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ನಾವು? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಬೇಕೋ ಆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಲಿಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್, ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಾಂ, ಈ ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಐ ಮೀನ್ ಹಾಂ, ಅಪ್ ಆರೋ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ತರ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ತರ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಹಾಂ, ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಓಕೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಿಬನ್ ಬಟನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಹಾಂ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಕಾಪಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್.